Hello buddies, so here's Joita and welcome back to my channel. So today's video is gonna be a chit chat gaming video, this or that with my best friends. So this or that game is gonna be a bit different than the usual one because it has another game inside the main game. So basically here I have a set of questions, a 10 set of questions. So I am gonna play the this or that game where I have to choose any one option among the two options given in the question, and I have my two besties who needs to guess what option did I choose, and according to that they will be marked, and at last we are gonna calculate their marks. So it's like a friendship test, you can say, and this game is basically between Koina versus Anchal. So let's not talk anymore and let me first introduce to you my two counts. I mean my besties. Hello friends, this is Anchal. So first it's our Miss Veggie. You can very well understand by the name itself कि ये सिर्फ वेज ही खाता है. No chicken, no mutton, no egg, no fish. आज तो আমি খাই fish cancel. এমন কি ওকে যদি বিরিয়ানিও খেতে চায় ওকে আলু বিরিয়ানি খেতে হয়. The thing is যখন আমরা কোনো গেট টুগেদারে যাই or যে কোনো কিছু আমরা যখন সবাই একসাথে মিলে খাই, তো আমরা সবাই এক্সেপ্ট হার একটা বড় একটা সার্কেল বানিয়ে ননভেজ খাই আর ও বেচারি এক কোনায় বসে পনির চেবায়. Hey you guys, this is Koina. Next, it's my cow darling. I exactly don't know why I call her cow darling. Maybe because she's a beautiful, cute, not so intelligent little woman. Let's not talk now and let's begin the game. Okay, so Joita ka question and answers. Nice. Let's see किसका friendship ज़्यादा अच्छा होता है. যারা যারা আমাকে জানো তারা জানো যে আমি জয়িতার বেস্ট ফ্রেন্ড, লাইক মোর অফ আ সিস্টার, নট আ বেস্ট ফ্রেন্ড. অ্যান্ড আজকে জয়িতা আমাদেরকে একটা লিস্ট অফ কোয়েশ্চেন, আমি জানি না কটা, আমার মা ওটা টুকে দিয়েছে, আমি কোয়েশ্চেনগুলো দেখি বুঝতে নিশ্চয়. ইটস এ পেয়ে গেম, আই ডোন্ট নো আনসার কী করেছে, বাট আমি দেখিনি, ঠিক আছে. সো ইয়া, ও একটা ওরকম একটা কোয়েশ্চেন বানিয়েছে লাইক দিস অর দ্যাট, আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করে অ্যান্সার করতে হবে. সো দেখা যাক আমি যদি না আনসার দিতে, আমি জানি আমি জিতবো, বাট স্টিল লেটস সি. So my first question is iOS or Android? Yeah. So basically I'm an Android user, but I like iOS the most. আমার কাছে iPhone নেই, but আমি কিনবো. I will buy 1 or 2 or 3 or I don't know how many I will buy someday. So because I like iPhone, I don't know what it's because its camera quality is fantastic and I am a photoholic person. I like to click photos very much. So basically ওই রিজনটার জন্যই কি যে ক্যামেরা কোয়ালিটি অনেক ভালো. I like iOS the most. First question is iOS or Android? One hour later. iOS? I think it's iOS. কারণ 2 hours later. 3 hours later. 6.5 hours later. Day 2, day 3, day 4. 3 weeks later. Many months later. Eternity later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. I don't know, কারণ আমি জানি না iOS. Android ওর কাছে আছে and she likes to experience new things and more of a luxurious things, like she's into luxurious things.
So yeah, iOS. I think iOS. The first question is iOS or Android? iOS. iOS for sure. My next question is biryani or fuchka. So আমার এই দুটো খাবারই খুব ভালো লাগে, like I am fond of these two foods, but no doubt I'll choose biryani because you know fuchka is a snacks. It is a snack and we can have it as a snacks only. We can't eat, like I can't eat it as a breakfast or lunch or dinner, but whereas biryani, though it is a heavy food, I can have it anywhere, anytime, and like every time. বিরিয়ানি আমি ব্রেকফাস্ট হিসেবে খেতে পারি, লাঞ্চ হিসেবে খেতে পারি, ডিনার হিসেবে খেতে পারি, স্ন্যাক্স হিসেবে খেতে পারি, সাপার হিসেবে খেতে পারি, এমনকি আমি ডেজার্ট হিসাবেও না, আই মিন আউট অফ দ্য ট্র্যাক, সো নট ডেজার্ট, বাট আমি বিরিয়ানি, ইটস বিরিয়ানি বিকজ বিরিয়ানি ইজ মাই লাইফ, ইটস মাই life. Yeah. For sure. Biryani or fuchka? Biryani. Biryani for sure. मतलब Joita and biryani for sure. পিসি স্পেয়ার মাই সোয়েটিং। কলকাতা এখন ভীষণ গরম, লাইক ভীষণ গরম। একে কোয়ারেন্টাইনে বসে রয়েছে, কিছু করার নেই, তার মধ্যে গরম। আই ডোন্ট নো, লেটস সি। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন, সেকেন্ড নাম্বার 2, বিরিয়ানি আর ফুচকা? বিরিয়ানি, কারণ ও আমার বার্থডের দিন লাইক ওরা একটা ভিডিও বানিয়েছিল, একটা ছোট ক্লিপিং ছিল, ক্লিপিং টাইপের মানে ভিডিও ছিল, যেখানে ছোটো 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 ক্লিপ দিয়ে অনেক উদিতা, মেঘা, অরুণিতা, চয়নিকা, জয়িতা এরা মিলে একটা ক্লিপিং বানিয়েছিল। সো ওই ক্লিপিংয়ে ছিল যে লাইক ওই ক্লিপিংয়ে ছিল যে অনেক আমার বার্থডে উইশ করে ব্লা ব্লা ব্লা। ওই ক্লিপিংয়েও ও নিজের বিরিয়ানির কথা স্টেট করেছে, লাইক বিরিয়ানি খাবে, বিরিয়ানি প্লিজ 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 বিরিয়ানি, Dad, biryani please, please. Biryani খাও, ট্রিট। সো ইয়া বিরিয়ানি। ও যদি ফুচকা অতটা পছন্দ করতো তাহলে আই থিঙ্ক বিরিয়ানি, অফকোর্স ইটস বিরিয়ানি। ফুচকা ইজ আ ডেইলি থিং, বিরিয়ানি ইজ গড। বাঙালি কোন বাঙালি বিরিয়ানি পছন্দ করে না? অনেকে করে না, বাই দ্য ওয়ে। এনিওয়ে, Third question is painting or crafting. So I like both of them because যারা আমার আঁকা দেখেছো, হ্যাঁ তোমরা সবাই হয়তো আমার আঁকা দেখেছো, and I feel I like both of them, and I am not very much, but I am pretty satisfied with my works, but I like crafting the most, and I think that I do crafting better than painting. আমার সব কিছু রিক্রিয়েট আর ক্রিয়েট করতে খুব ভালো লাগে। আই লাভ ক্রিয়েটিভিটি দ্য মোস্ট। নিজের মানে আমি ইন্সপিরেশনস তো নিই, বাট আমি ইন্সপিরেশন নিয়ে ওটাকে নিজের মতো করে ক্রিয়েট করতে পছন্দ করি। সো আই লাভ ক্রাফটিং দি মোস্ট, সো অবভিয়াসলি আই উইল চুজ ক্রাফটিং। পেন্টিং আর ক্রাফটিং, লাইক আমি ছোটোবেলা থেকে যখন জয়িতাকে দেখেছি, আমি দেখেছি ওকে ক্রাফটিং করতে বেশি, পেন্টিংয়ের থেকে বেশি ক্রাফটিং করতে। লাইক চল অ্যাকোয়ারিয়াম বানাই, লাইক কাগজের, চল বাস পেন্ট করি, পেন্ট আছে বাট ক্রাফট, ওটা একটা ক্রাফটের মধ্যে পড়ে না। সো লাইক ওরকমই যে চল ড্রেস বানাই, বারবি ড্রেস, ও ছোটোবেলায় বারবি ড্রেস বানাতো, এইটুকু বারবি ড্রেস বানাতো, নিজে হাতে সেলাই করতো, ক্লে দিয়ে জিনিসপত্র বানানো, তারপরে অনেক লাইক ওর বাড়িতে যেদিকে তাকাবে জয়িতার হাতের জিনিস বানানো, লাইক শি টার্নস আ স্মল লিটল পট ইন্টু আ বিউটিফুল ভাস, লাইক বিউটিফুল, মানে কেউ বলবে না যে ওটা হাতে করা, বাড়িতে করা, জয়িতার করা। সো ইয়া, যারা জানে তারা জানো, আর যারা জানো না, নো ইট, শি ইজ আ গ্রেট পেন্টার, গ্রেট আর্টিস্ট, অ্যান্ড আমার মনে হয় ক্রাফটিং বেশি করেও ভালো, অ্যান্ড শি লাইকস ক্রাফটিং অলসো। লাইক ইয়া, পেন্টিং থেকে মনে পড়লো এটা ওর বানানো। হ্যাঁ, এই ছবিটা আমার একটা ইনস্টাগ্রাম, মানে আমার ইনস্টাগ্রামে দেওয়া আছে এই ছবিটা, এটা আমার একটা পিকচার। ও
ও সেটাকে মডিফাই করে ব্ল্যাক করে ওখানে এগুলো দিয়ে ফেব্রিক কালার দিয়ে এই টি শার্টের উপরে করে দিয়েছে। লাইক আই এম রিয়েলি হ্যাপি। ও আমার বার্থডেতে এটা আমায় গিফট করেছিল। লাইক জয়িতা, কাম অন, দিস ওয়াজ দ্য বেস্ট থিং এনিওয়ান গিফটেড মি, এনিওয়ান। লাইক আমার হ্যান্ডমেড জিনিস খুব ভালো লাগে, লাইক হ্যান্ডমেড এনিথিং। যে আমাকে হ্যান্ডমেড জিনিসে আমার সব আঞ্চলের কার্ড, জয়িতার কার্ড, সবার কার্ড আমার কাছে রয়েছে যারা যারা আমাকে দিয়েছিল। লাইক রিসেন্টলি আমি ছোটোবেলারগুলো হারিয়ে ফেলেছি, অফকোর্স অত ছোটোবেলায় তো অত ভ্যালিউ ছিল না জিনিসের, এখন বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি। সো আই রিয়েলি ভ্যালিউ অ্যাপ্রিসিয়েট যে হাতে বানিয়ে যদি কেউ কিছু দেয়। সো শি মেড দিস অসম। এখানে আমার ইনস্টাগ্রামের আইডিও দিয়ে দেওয়া আছে। I just loved. पेंटिंग और क्राफ्टिंग, इट्स अ टफ वन, हाँ? मतलब शी इज़ गुड, कैन आई चूज बोथ, लाइक प्लीज? ओके, शी इज़ गुड इन पेंटिंग, शी इज़ गुड इन क्राफ्टिंग. Painting. Let's consider painting. Question number 4, heels or sandals? It's really a tough one for me. You know, the most funny thing of this game is all these questions are said by me, but I am getting confused. আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডদের কি কনফিউজ করবো, আমি নিজেই কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি। সো লাইক আই লাভ হিলস অ্যান্ড স্যান্ডেল বোথ। আমি নো ডাউট যদি কোনো পার্টিতে যাই কিংবা কোনো অকেশনসে যাই আমি হিলসই পরবো অবভিয়াসলি, বিকজ আমার ভালো লাগে। But if I talk about comfort zone, then I think it's sandal, because no, it's not, the thing is not that I'm not comfortable with heels. I'm comfortable with heels too, but I'm more comfortable with sandals or shoes, anything, because আমি যদি কোথাও যাই, like I said, party or anywhere else, any ceremony, any function, আমি হিলসই পরবো। বাট একবার হলেও ভাববো যে আমি যদি স্যান্ডেলস পরি দেন আই ক্যান এনজয় মোর। আর আমি যদি কোনো এথনিক্স পরি লাইক শাড়ি অর সামথিং লাইক দিস, তাহলে নো ডাউট আমি স্যান্ডেলস পরবো, বিকজ শাড়ি পরে এমনি উল্টে যাই, তো হিলস হবে না। সো দিস কোয়েশ্চেন ইজ আ টাফ ওয়ান। আমি কি চুজ করি? আমার কাছে হিলসও আছে, স্যান্ডেলসও আছে, কোয়ান্টিটি হিসাবেও করা যায় না। let me go with sandals, because I am talking from the comfort zone, you know. Let me go with sandals. So এই কোয়েশ্চেনে আমি স্যান্ডেলস চুজ করি। Heels or sandals? ও সোদপুর থেকে খড়দা, মানে আমার থেকে ওর বাড়ি সাইকেলে আই থিঙ্ক হার্ডলি 10 মিনিটস লাগে, হার্ডলি। আর ও সোদপুর থেকে খড়দা হিল পরে আসে, লাইক শি উইল ওয়্যার আ পাজামা অ্যান্ড এ টপ অ্যান্ড হার হিলস। ইয়েস, শি ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ এ গার্ল, ভেরি মুডি। সো আমার মনে হয় হিলস, ও হিলসই বেশি ভালোবাসে। Heels or sandal? Nice question. So सैंडल। अगर हील्स होता तो मेरे को कब का उठा के मार दी होती अपने हील्स से, बट नो। अगर हील्स होता तो मेरे को कब का उठा के मार दी होती अपने हील्स से, बट नो, उसने नहीं किया, तो सैंडल। Next question number 5, SRK or Harry Potter? So these two things are life to me. এবার আমি এখানে নো ডাউট এসআরকেই চুজ করবো, বিকজ এসআরকে obviously SRK is SRK, but SRK is something to me, like আমার বাড়ির আমার ওয়ার্ড্রপে এসআরকের অনেকগুলো ছবি লাগানো, সব আমার হ্যারি পটারেরও জিনিস লাগানো, বাট অ্যাকচুয়ালি আই এম আ পটার হেড। সো বেসিক্যালি পটার হেড বলে ওরকম কোনো ব্যাপার না কি যে আই লাইক হ্যারি পটার ওনলি, আই ডোন্ট লাইক ড্যানিয়েল র্যাডক্লিফ ওনলি, but I like the whole setting of this Harry Potter story. I like the plot, I like the
school, Hogwarts school, and I like everything. I like everyone. It's not specifically Harry Potter. So এখানে যখন অপশন আছে যে SRK or Harry Potter, so I'll obviously go with SRK because I like SRK as a person, and I won't say that I don't like Harry Potter as a person, but I like Harry Potter, like the full film or the আমি book read করিনি এখনো, তো I like Harry Potter as a whole, but I like SRK as the person, so no doubt SRK. SRK or Harry Potter? No doubt SRK. SRK is her life. Like she's SRK. SRK on Instagram. It's SRK. আমি একটা জিনিস দেখছি ও না ক্রাফটিংটা আমি দেখছি যেটা ফার্স্ট যে ওয়ার্ডসগুলো ছিল ওইগুলোই ও পছন্দ করেছে বাট নো মানে ফার্স্ট ওয়ার্ডসগুলোই ও প্রেফার্ড প্রায়োরিটি বাট ক্রাফটিংটা তো আলাদা ক্রাফটিং চেঞ্জ করা যাবে না আই গেস এনিওয়ে হিলস और सैंडल्स से तो SRK और हैरी पॉटर SRK बिकॉज SRK is a real person and she's a realistic person so আর হ্যারি পটার ও শুধু ফিল্মসগুলো দেখেছে ও বই পড়েনি so it's a cheating to say her a Potterhead so yeah I am angry on that big thing yeah anyway হ্যারি পটার ও জানে অনেক কিছু হ্যারি পটার she is a Potterhead but I think she loves SRK more than Harry Potter like SRK is God to her to me also like SRK is Harry Potter is also but SRK is more so yeah SRK Well, Instagram or Facebook? So ফেসবুকে আমি নতুন তো না মানে আমি প্রথম যখন চালানো শিখেছি মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে এসেছি তো আমি ফেসবুকেই এসেছিলাম আমার বাবার অ্যাকাউন্ট থেকে আর এখন আমার নিজেরও আছে বাট সেটা আমি খুবই কম দিন হলো আমি খুলেছি সো বাট আমার মনে হয় ইনস্টাগ্রাম ইজ মোর সফিস্টিকেটেড বিকজ হ্যাঁ ফেসবুক ইজ দ্য ফার্স্ট সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট বাট ইনস্টাগ্রামে না it feels good. I don't know why. I like Instagram the most. So Instagram or Facebook? Facebook আমার পার্সোনালি এখন ভালো লাগে না লাইক হ্যাঁ অনেক ওপেন ফেসবুক বাট yeah it's a good social media I think it's Instagram because ইনস্টাগ্রামে ও নিজের ফিড মেনটেন করে ও রেগুলার পোস্টস করে ইনস্টাগ্রামে ওর দুটো অ্যাকাউন্ট আছে একটা ক্রাফটিংয়ের একটা ওর নিজের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস ইনস্টাগ্রাম ইজ মোর sophisticated than Facebook I guess so yeah it's Instagram और Facebook शी इज़ न्यू इन Facebook so Instagram में उसका ज़िंदगी बचता है Western or ethnics? Yeah, this is a very hard question because I am not like only Western person or I am not like only Eastern person. I like to wear everything. I wear everything. আমি সব কিছু পরি সব রকমের ড্রেস পরি মানে লিমিটে রেখে অবভিয়াসলি লিমিটে রেখে আমি ইস্টার্নও পড়তে ভালোবাসি ওয়েস্টার্নও পড়তে ভালোবাসি বাট দ্য থিং ইজ ইস্টার্ন এথনিক্স সবসময় পড়া হয় না লাইক যদি কোনো ট্রেডিশনাল ফাংশন কোনো ট্রেডিশনাল ওকেশন কিংবা কোনো ফ্যামিলি ফাংশন থাকে তাহলেই আমি এথনিক ওয়্যার্স পরি whereas ওয়েস্টার্ন আমার মনে হয় সব জায়গায় পরে যাওয়া যায় লাইক আমি যদি টিউশনেও যাই I'll always wear a jeans and a top more of a jeans and a top হ্যাঁ অনেক আমি কুর্তিও পরি but wearing a kurti with wearing a kurta with a jeans is not really wholly western or wholly ethnics ওটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ হয়ে যায় বাট আমার মনে হয় ওয়েস্টার্নটাই বেশি ভালো বিকজ আই ফিল কমফোর্টেবল ইন দ্যাট আর অ্যাজ আই সেড যে এথনিক্স আমি সবসময় এথনিক্সও করতে ভালোবাসি আমি আমার কাছে অনেক
এথনিক্স ওয়্যারও আছে খুব ভালো ভালো, তো আমি দুটোই পড়ি, বাট ওয়েস্টার্ন 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 আর এথনিক? ওয়েস্টার্ন, শি লাভস ওয়েস্টার্ন, লাইক আমি জানি এটা, ও আমাকে নিজে বলেছে যে ওয়েস্টার্ন ওর বেশি ভালো লাগে এথনিকের থেকে, আরও ওয়েস্টার্ন বেশি পরেও এথনিকের থেকে, লাইক শি ইজ নট ইন্টু আ শাড়ি অ্যান্ড কুর্তি টাইপ থিংস, শি ইজ ইন্টু আ টপ জিন্স টাইপ থিংস, সো ইয়া ওয়েস্টার্ন। Eastern or ethnic outfit? I mean Western or ethnic outfit? Ethnic. No. Western outfit. So next comes question number 8, Holi or Diwali. So among all the festivals, I love this festival, these two festivals the most. আর এই দুটোতে মানে কোনো ফেস্টিভ্যালসে আমার তেমন স্পেশাল কোনো মজা হয় না। আমি এরকম না কি যে এই ফেস্টিভ্যালসগুলোতেও আমি আমার সব ফ্রেন্ডসদের সাথে থাকি, হ্যাং আউট করি, এরকম কিছু না, আমি মা বাবার সাথেই থাকি। বাট আমি এই দুটো ফেস্টিভ্যাল খুব মানে বেশি এনজয় হতো আমার মনে হয়, এখন আর হয় না, আর হবে কি না আমি জানি না, বাট এই দুটো ফেস্টিভ্যালস আমার জেনারেলি ভালো মজা হয়, বিকজ আমি আমার পাড়ায় থাকি, লোক্যালিটিতে থাকি, তো হোলিতে আগে সবাই মিলে খেলতাম, আমার বাবাও খেলতো, এমনকি আরও সবাই খেলতো। এখন আস্তে আস্তে সার্কেলটা যেহেতু ছোটো হচ্ছে সেটা কম হচ্ছে, বাট খুব মজা হতো। আর সেম দিওয়ালিতেও আগে ছোটো যখন ছিলাম তখন সব ফ্রেন্ডসরাও থাকতো, বাবা মাও থাকতো, সো খুব ভালো একটা এনভায়রনমেন্ট হতো। এখন অ্যাজ আই সে যে সার্কেল ছোটো হচ্ছে, তো সেইটা একটা মানে একটু কমছে, বাট স্টিল তো আমাকে এই দুটোর মধ্যে থেকে চুজ করতে গেলে আই চুজ দিওয়ালি, you know, because there is a thing that makes Diwali more special or more special is because আমাদের লোক্যালিটিতে যেখানে পুজো হয়, আমি আমার মা বাবার সাথে সারা রাত ধরে পুজো দেখি, and that moment, like that vibe is so divine, I feel so good. আমি আর কোনো পুজো দেখি না, আমি না খুব ঘুম প্রিয় একটা মানুষ, বাট সেই সারা রাত বসে আমি পুজো দেখি, আর আমি মানে হয়তো মাঝে মাঝে বোর হয়ে যাই বিকজ কেউ থাকে না আমার বয়সী, সেই জন্য, বাট আই ফিল ভেরি ডিভাইন অ্যান্ড আই রিয়েলি ফিল গ্রেট, আমার খুব ভালো লাগে পুজোটা দেখতে। আই ডোন্ট নো ওয়াই, হ্যাঁ ফায়ার ক্র্যাকার্স আর এইসব, হোলিতে রং খেলা এইসব তো রয়েছেই, বাট দ্যাট পার্টিকুলার মোমেন্ট, দ্যাট পার্টিকুলার নাইট যে সারা রাত জেগে পুজো দেখি, that I feel that that is the most, you know, the best thing that is only possible in Diwali that I witness, so it's Diwali. হোলি আর দিওয়ালি এটার পেছনে একটা স্টোরি আছে, লাইক দিওয়ালি বিকজ ওর বাবা আই থিঙ্ক একটা কমিটি মেম্বারে রয়েছে যেখানে ওদের কালী পুজো হয়, লাইক আমাদের বাঙালিদের মধ্যে তো নট দিওয়ালি, ইটস কালী পূজা, সো কালী পুজোর পরের দিন দিওয়ালি হয়, সেটাও আমরা সেলিব্রেট করি, কালী পুজোটাও আমরা সেলিব্রেট করি, লাইক উই আর ইন্টু এভরিথিং, গোয়িং ইন্টু অফ ট্র্যাক করে ওই কালী পূজা দিওয়ালি ওটাই বেস্ট, বিকজ সারা রাত জাগা, ঠাকুর আনা, ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া, ডিজে ওদের পাড়ায় অনেক কিছু আসে, অনেক কিছু, লাইক আমি অনেক শুনেছি কালী পুজোর ব্যাপারে, সো ইটস কালী পূজা, আমি গেছিও ইনফ্যাক্ট, ইটস কালী পুজো, অনেক মজা হয়। होली और दिवाली बिकॉज उसमें दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन था तो मैथ्स और फिजिक्स, सो I don't like any of this subject now that much. আমি কোনোটাকে হেট করি না, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে ফিজিক্স ওয়াজ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট টিল ক্লাস 8, যখন আমি খুব ভালো মার্কস আসতো আমার, এখন সেরকম কিচ্ছু আসে না, বাট ম্যাথসে তো মানে খারাপ, আমি আই ওন্ট সে দ্যাট আই ডোন্ট ফেল, বাট ইয়া এই দুটো সাবজেক্টের মধ্যে আই থিঙ্ক আই চুজ ফিজিক্স, বিকজ আই চুজ ফিজিক্স because in this ISC I got more marks in physics than maths. Yeah.
Maths or physics? Physics. Physics for sure, physics. ম্যাথস আর ফিজিক্স, আমি ম্যাথস বলতে যাচ্ছিলাম, ফিজিক্স, ইটস ফিজিক্স, কারণ ম্যাথস ইজ আ নাইটমেয়ার, নাইটমেয়ার। ম্যাথস আর ফিজিক্স থেকে মনে পারলো তুই কেমিস্ট্রি অপশনে রাখতে পারতিস, কিন্তু বাই দ্য ওয়ে কেমিস্ট্রি ইজ আ গ্রেট সাবজেক্ট না চৈতা? Wait a minute! Who are you? এনিওয়ে ম্যাথস আর ফিজিক্সের মধ্যে আই থিঙ্ক ম্যাথস না ফিজিক্স, ফিজিক্স, বিকজ ম্যাথস পার্সোনালি আই হেট ম্যাথস, লাইক আমি হিউম্যানিটিস আর স্টুডেন্টস বাট আমার ম্যাথস ছিল, সো ওটা নিয়ে না কথা বলাটাই ভালো, বাট ইয়া ম্যাথস না, ইটস ফিজিক্স। So the last question is কোয়েনা or আঁচল। সো আমি একটা কথা বলে নিই, যেটা কি আমি 10টা কোয়েশ্চেন তো দিয়েছিলাম, যেখানে কি দিস কোয়েশ্চেন ওয়াজ আ কাইন্ড অফ লেম কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আই ওন্ট বি মার্কিং মাই বোথ অফ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ডস ফর দিস কোয়েশ্চেন, বিকজ এই কোয়েশ্চেনটা আমি এমনি দিয়েছিলাম আর এই কোয়েশ্চেনটার আনসার নেই আমার কাছেই, এই কোয়েশ্চেনটার কোনো আনসার নেই। ইউ নো, ইফ সামওয়ান আস্কস মি দ্যাট চুজ এনিওয়ান বিটুইন ইউর রাইট আর্ম অ্যান্ড লেফট আর্ম, আমি কি চুজ করবো? আই ডোন্ট রিয়েলি হ্যাভ এনি আনসার, আই কান্ট ডিসক্রিমিনেট or I can't compare my right arm with my left arm. The same goes with Koena and Anchal. I can't really compare them because both of them are very important, very close, very lovingly for my life, and I cannot afford to lose any of them, and really I cannot choose any one of them. Because this is not a question actually. It's not like আমি ওদের সাথে এই গেমটা খেলছি বলে I can't choose any of them or I'm not choosing any of them, এরকম কিছু না। But yeah, genuinely this question don't have any answer. You know, there is this Instagram game that make me choose between two. So ওখানে আমার কমন কোয়েশ্চেন ছিল একটা, খুব রেয়ার না, খুব খুব মানে খুব ফ্রিকুয়েন্ট একটা কোয়েশ্চেন ছিল কোয়েনা আর আঁচল। তো ফার্স্টের থেকে আমি ভাবলাম আমি কি আনসার দেবো, বিকজ দিস কোয়েশ্চেন রিয়েলি ডোন্ট হ্যাভ এনি আনসার। সো আমি লাস্টের দিকে এরকম করতাম কি, যে যারা আমাকে জিজ্ঞেস করতো হাফ অফ দেম আই ইউজ টু সে আঁচল, হাফ অফ দেম আই ইউজ টু সে কোয়েনা। সো আমি এইভাবে একটু, আমি জানি আই এম ইন্টেলিজেন্ট, সো এইভাবে আমি আনসার দিতাম। সো বেসিক্যালি এই কোয়েশ্চেনটা আমি এই জন্যই দিয়েছি, জানার জন্য কি যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ডসদের এই কোয়েশ্চেনের আগেইনস্ট আনসার কীরকম আসবে, সেটাই দেখে নিই। কোয়েনা আর আঞ্চল এর একটা চয়েস হলো, লাইক প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন আমি 1 সেকেন্ডও লাগেনি আমার উত্তর দিতে, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইটস টেক্স 0.000 microseconds, like it's Koena, of course, me. You didn't gift Anchal a t-shirt having her picture and her Facebook Instagram ID on it. It's me. আমার জন্য তুই এত খেটেছিস, so of course it's me. It's me. Anchal, you understand? It's me. I am her lady love, not you. So yeah, this is the end of her questions. I'm looking forward to my result, Joita. I'm really nervous, Joita. Hope I win this, Joita, and I hope I get a chocolate because I will win it. So yeah. Koena or Anchal? Now that's a tough one, huh? Anchal for sure. मतलब मेरे से अच्छा उसका दोस्त कौन ही होगा? आंचल for sure, आंचल ही होगा। So like ওদের answers শুনে I am quite impressed, and it really feels great to know that both of them feels the same, and both of them feels that I think both of them are very important to my life. You know what? I think we're gonna be friends. Special friends. They are actually very important to me. They play a very vital role in my life. You know, আমি যেমন বললাম both of their friendship cannot be compared, are like দুটো আলাদা আলাদা জিনিস, and yeah, I am really happy to know what they feel about me, and I am very happy to know that both of them feels the same. So now let me see what's the score. So now it's score time. So
So as I said, ki 10th number question ta mark korbo na ami. So this game was on 9, and luckily both of them has scored 8 out of 9. So this is basically a draw game. আমি তো নিজেও জানতাম না যে ওরা আমার ব্যাপারে এত কিছু জানে। আমার খুব মজা লাগছে, ওরা এত কিছু জানে আমার ব্যাপারে, তো জানবে নাই বা কেন। সো আই রিয়েলি এনজয়েড প্লেইং দিস গেম উইথ দেম। অ্যান্ড যেরকম আমি বললাম, কোয়েনার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, I will be giving her link in my bio in the description box. Sorry. তো ওখান থেকে তোমরা ওর আইডিতে, ওর ইউটিউব অ্যাকাউন্টে যেতে পারো। শি ইজ আ ভেরি গুড ডান্সার। অ্যান্ড আঞ্চলের আপাতত কোনো ইউটিউব চ্যানেল নেই, বাট আমি ওকে বলছি খোল, বিকজ শি ইজ আ ভেরি গুড শেফ, ইউ নো। She really cooks very well. Not only cooking, she bakes very well too. So yeah, and thank you for watching. Love you guys.